कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। मैं એવું સાંભળ્યું છે કે હું વિદેશમાં કથા કરવા જાઉં છું અને મોટા મોટા રાજ્યમાં 12 રાજ્યમાં કથામાં જાઉં છું, પણ મેં એવું સાંભળ્યું છે કે ગમે ત્યાં કથા કરો પણ સૌરાષ્ટ્ર અને સૌરાષ્ટ્રમાં ગામડામાં હાલારમાં સૌરાષ્ટ્રમાં કાઠિયાવાડમાં ગામડામાં જાઓ અને ગામડામાં જે ભાઈઓ અને બહેનો જે કીર્તન લઈને એક જ તાલમાં જે સામે આમ તાલ પુરાવે છે ને, એવું હજી જગતમાં કોઈ એવું શહેર નથી, જે કોઈ દેશ નથી કે हरे राम राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण जय हो हरे कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे राम हरे हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम हरे हरे। हे हरि हरि हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि। हे हरि 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे 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 हरे। શ્રી બાલ કૃષ્ણલાલ એક સૂચના, દરરોજ બપોરે કથા વિરામ લે અને સાંજે કથા વિરામ લે ત્યારે અંત સમયે છેલ્લો મંત્ર બોલવો બધાય સમૂહમાં, એનું મોટું ફળ છે અને પૂર્ણાવતીના દિવસે હું કહીશ. બીજું કે દરરોજ કથાનો સમય રહેશે સવારે 9 થી 12, બપોર પછી 3 થી 6, પણ આજે પહેલો દિવસ છે એટલે પોથીમાં બધાય ભાઈઓ અને બહેનો બહુ રહીમાં એટલે થોડુંક મોડું થયું અને થોડુંક જામનગરથી અમારે નીકળવામાં મોડું થયું એટલે વ્યાસ ગાદી ઉપરથી ક્ષમા બધાને. બીજું કે આજે એક જ દિવસ પૂરતું 4 વાગે કથા શરૂ થશે અને 7 વાગે કથા
વિરામ પામશે બપોર પછી. બાકી કાલથી રેગ્યુલર 9 થી 12, 3 થી 6 કથા પૂરી થાય એટલે બધાય બે હાથ ઊંચા કરવાના છે અને ભગવાનનું બધાય મહામંત્ર સાથે બોલવાનું છે. આવો આપણે ભગવાનને યાદ કરીએ મહામંત્ર દ્વારા. બધા હાથ ભાવથી ઊંચા કરો. કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે હરે. જય જય શ્રી રાધે, જય જય શ્રી રાધે, જય જય શ્રી રાધે, જય જય શ્રી રામ. स्वस्ते श्री गणेशाय नमः. श्री सरस्वत्यै नमः. श्री कृष्णाय नमः. नमः पार्वती पतये. हर हर महादेव. वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलान्धरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने. कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने. श्री बालकृष्ण लाल की जय. તમે ભલા કરો ભગવાન કે सबका भला करो. તમે ભલા કરો ભગવાન કે સબકા ભલા કરો. તમે ભલા કરો ભગવાન કે सबका भला करो. તમે ભલા કરો
भगवान सबका भला करो તમે સાચા દયા નિધાન કે सबका ભલા કરો તમે સાચા દયા નિધાન सबका भला करो તમે હે જગદીશ મહાન કે सबका ભલા કરો તમે હે જગદીશ મહાન જય હો सबका भला करो संगीत के साथ पूरा मंडप भाव से पुकारे एक ताली तुम भला करो भगवान के सबका भला करो તમે ભલા કરો ભગવાન सबका भला करो तू दुनिया का प्रीतम प्यारा 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 सबसे ऊंचा सबसे न्यारा सबसे ऊंचा सबसे न्यारा सबसे ऊंचा सबसे न्यारा सबसे ऊंचा सबसे न्यारा तू सकल गुणों का धाम के सबका भला करो तुम्हें सकल गुणों का धाम सबका भला करो तू सकल गुणों का धाम के सबका भला करो तुम्हें सकल गुणों का धाम सबका भला करो ए भला करो भला करो हाँ भला करो भला करो भला करो भगवान के सबका भला करो तुम्हें भला करो भगवान सबका भला करो सर्वे संतो सुखीना भवेत् આ દુનિયામાં બધાય સુખી થાઓ કોઈ દુનિયામાં દુખી ના હો બધાયને સુખ મળો सर्वे संतु निरामया બધાનું આરોગ્ય સારું રહે વૃદ્ધાવસ્થામાં પણ કોઈને દર્દ ન થાય કોઈને દુઃખ ન હો કોઈને શરીરમાં દર્દ ન હો બધાનું આરોગ્ય સારું રહે બધા છોકરાઓ ખૂબ ભણો દીકરીઓ ખૂબ ભણો બધાને વિદ્યાની પ્રાપ્તિ હો બધાને સુખ અને સમૃદ્ધિની પ્રાપ્તિ હો બધાનું શરીરનું સ્વાસ્થ્ય સારું હો કોઈને સ્વપ્નમાં પણ દુઃખ ન હો ચારેય દિશામાંથી પવિત્ર અને શુભ વિચાર પ્રાપ્ત હો सर्वे भद्राणि पश्यन्तु આ દુનિયામાં બધા લોકો જે કાંઈ જોવો એ બધી પવિત્ર વસ્તુ જુઓ અને માં ક્વશ્ચિત દુઃખ આપનુયા જગતમાં કોઈને કોઈ દુઃખ ન હો બધા ખુશ રહો મુસ્कुराते रहो खुश रहो तू सबका है पालनहारा तू सबका है पालनहारा तू सबका है
पालनहारा तू सबका है पालनहारा सबको मिलता तेरा सहारा सबको मिलता तेरा सहारा तू सबका है पालनहारा तू सबका है पालनहारा सबको मिलता तेरा सहारा सबको मिलता तेरा सहारा जगदीश महान के सबका भला करो तमे जगदीश महान सबका भला करो जगदीश महान के सबका भला करो तमे जगदीश महान सबका भला करो भला करो भला करो भला करो भला करो भला करो भगवान के सबका भला करो हमें भला करो भगवान सबका भला करो राधे गोविंद नारायणा राधे गोपाल नारायणा 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 हे राधे गोविंद नारायणा हे राधे गोपाल नारायणा राधे गोविंद नारायणा राधे गोपाल नारायणा राधे गोविंद नारायणा हे राधे गोपाल नारायणा राधे गोविंद नारायणा राधे गोपाल नारायणा हे राधे गोविंद नारायणा राधे गोपाल नारायणा हे राधे गोविंद नारायणा राधे गोपाल नारायणा राधे गोविंद नारायणा राधे गोपाल नारायणा राधे गोविंद नारायणा राधे गोपाल नारायण राधे गोविंद नारायणा राधे गोपाल नारायणा राधे गोपाल नारायण राधे गोपाल नारायणा कस्तूरे तिलकं ललाट पटले राधे गोपाल नारायण राधे गोपाल वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वर्मोक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं
शर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ा अस्ते स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण नीर व्याकुलम् स्रस्त निबद्धनी विवलशत् गोपी सहस्रावृतम् हस्तं यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृतिम् किशोरा गोविंद नारायण हे हरि। સવારની કથામાં દેવતાઓને આમંત્રિત કર્યા છે. કથાનો પ્રારંભ થાય એ પહેલા નૈમિષારણ્યની પવિત્ર ભૂમિમાં ઋષિ વૃંદ એકત્રિત થયા છે. સુતનામના પુરાણી કથાની શરૂઆત કરે એ પહેલા ઋષિઓએ હાથ જોડીને એક પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, બાબા આપ કથા સંભળાવવા માટે જઈ રહ્યા છો તો અમારો એક પ્રશ્ન છે. કયો પ્રશ્ન? અમે કથાઓ ઘણી સાંભળી છે, અમે મંત્રોના જાપ કર્યા, અમે યજ્ઞો કર્યા, તપ કર્યું, હરિની પ્રાપ્તિ માટેના જે જે સાધનો છે એ અમે કરી ચૂક્યા છીએ, પણ હવે તો કોઈ એવી કથા અમને સંભળાવો કે કેવલ જે કથા સાંભળવામાંથી આત્માને પરમાત્માનું મિલન થાય, હરિનામને દર્શન થાય, અને એમાંય ટૂંકામાં ટૂંકો રસ્તો હોય ને સરળ હોય, બધા લોકો કરી શકે એવું હોય, એવો કોઈ માર્ગ હોય, એવી કોઈ કથા હોય, એવો કોઈ સત્સંગ અમને સંભળાવો. બાકી તો હવે તો પૃથ્વી ઉપર કલિયુગ આવશે, અને કલિયુગમાં લોકોની આયુષ્ય કેટલી? સો વર્ષની આયુષ્યમાં બાલપણ ખેલવા કૂદવામાં પસાર, યુવાની ધન સંપાદન અને સુવામાં પસાર, વૃદ્ધાવસ્થામાં અંગમ ગલિતમ પલિતમ મુંડમ દશન વિહીનમ જાતમ તુંડમ વૃદ્ધો યાતિ ગ્રહિત્વા દંડમ તદપીન મુંચંત્ય આશા પિંડ. દુઃખ અને દર્દથી ઘેરાયેલો આ જીવ હું ભજન કરી શકે? તો કેવલ કથા સાંભળીએ અને અમારા ઉપર હરિની કૃપા થાય, આવી કોઈ સરળ અને સીધી કથા હોય, દયાનો સાગર હોય, જે કથા સાંભળવાથી આત્મા અને પરમાત્માનું મિલન થાય, આવી કોઈ કથા હોય તો અમને સંભળાવો.
એટલે સુત નામના પુરાણીએ કહ્યું છે, હે ઋષિઓએ તમે એવો સુંદર પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે જેના ઉત્તરમાં આખા વિશ્વનું કલ્યાણ થઈ ગયું. આ કેવલ તમારું કલ્યાણનો પ્રશ્ન નથી, જેના ઉત્તરમાં સમસ્ત માનવ સમાજનું, માનવ જાતિનું કલ્યાણ સમાયેલું છે. તો એવી કથા સાંભળો. એવી કથા શ્રીમદ ભાગવતજીની કથા છે. આ કથાનું મહાત્મય છે. જે યાત્રા કરવા તમે હું જઈએ, એ યાત્રાનું મહાત્મય શું છે એ યાત્રા કરતા પહેલા જાણી લેવું જોઈએ. 1000 રૂપિયાની નોટ હોય અને 1000 રૂપિયાની નોટને નાનકડા બાળક 6 માસનું કે 1 વર્ષનું બાળકને 1000 રૂપિયાની નોટ આપીએ એટલે એ 1000 રૂપિયાની નોટને પકડીને પોતાના મુખમાં નાખીને ચાવે, તોડી નાખે. શું કામ? કે નોટનું મહાત્મ્ય જાણતું નથી, એને ખબર નથી કે આ શું કામ આવે. પણ એ જ 1000 રૂપિયાની નોટ કોઈ 20 વર્ષના દીકરાને કે કોઈ દીકરીને આપી હોય તો એ મુખમાં નાખી અને તોડીને નાખે, એને ઘડી વારીને પાકીટમાં રાખે. કારણ કે એના મહાત્મ્યની ખબર છે કે આ શું કામ આવે, એનું મહાત્મ્ય જાણે છે. એમ શ્રીમદ ભાગવતજીનું મહાત્મ્ય શું? તો કે શ્રીમદ ભાગવતજીનું મહાત્મ્ય એ છે, આ કથાને સાંભળવા માટે દેવતાઓ તલસે છે. દેવતાઓને આ કથા સાંભળવી છે પણ સાંભળવા મળતી નથી. તો દેવતા કરતા તમે ને હું મનુષ્ય ભાગ્યશાળી છે કે આ કથા સાંભળી શકીએ છીએ. દેવતાઓને આ કથાનો લાભ ન મળ્યો. પરીક્ષિતને જ્યારે શ્રાપ મળ્યો અને ગંગાના તટ ઉપર સુખદેવજી મહારાજ આ કથા પરીક્ષિત રાજાને સંભળાવતા હતા, ત્યારે સ્વર્ગના દેવતાઓ મહારાજ ઇન્દ્રની આગેવાની હેઠળ અમૃતનો કુંભ લઈને પૃથ્વી ઉપર આવે છે. અને જ્યાં ગંગાના તટ ઉપર વિશાળ સમિયાણું હતું અને ભગવાન સુખદેવજી કથા વાંચતા હતા, આ સ્થાનમાં મહારાજ ઇન્દ્ર આગળ છે, પાછળ બધા દેવતાઓનો વૃંદ, હાથમાં અમૃતનો કુંભ છે. આ દ્રશ્ય જોઈને બધા ચોંકી ઉઠ્યા. ઓહ! વ્યાસ ગાદી પાસે મહારાજે ઇન્દ્રએ અમૃતનો કુંભ નીચે મૂક્યો અને વિનંતી કરી છે કે અમે સ્વર્ગના દેવતાઓ છીએ અને અમારે આ કથા સાંભળવી છે. આ પૃથ્વીનો સમ્રાટ પરીક્ષિત રાજા છે, એટલે 7મે દિવસે તક્ષક નામનો નાગ કરડવાનો છે અને એનું 7મે દિવસે નાગ કરડવાથી મૃત્યુ થવાનું છે. એટલા માટે એને આ કથા સંભળાવો છો? સુખદેવજી કહ્યું, આ તો સાંભળો, અમે સ્વર્ગના દેવતાઓ છીએ અને એની દવા લઈ આવ્યા છીએ. આ અમૃત છે, આ પરીક્ષિતને અમૃત પીવડાવી દો, પછી સર્પદંશથી એનું મૃત્યુ નહીં થાય. એને અમૃત પીવડાવીને પછી એને જતો કરો અને આ કથા અમને આપો. એટલે સ્વર્ગનું અમૃત પરીક્ષિતને આપો અને કથામૃત અમને આપો. દેવતાઓએ આવું કહ્યું. એટલે સુખદેવજી મહારાજે પરીક્ષિત સામે જોઈને કહ્યું કે બેટા, સોદો કરી નાખું? બોલ, કરવો છે સોદો? ત્યારે પરીક્ષિતના આંખમાં અશ્રુ આવ્યા. કલ્પના તો કરો, 5000 વર્ષ પછી આ બોલું છું તો મારું શરીર ધ્રુજી ઉઠે છે. આંખમાં અશ્રુ આવી અને સમસ્ત ભારત, આ ભૂમંડળનો રાજા, પૃથ્વી નામના ખંડનો રાજા, આંખમાં આંસુ સાથે પરીક્ષિત બોલ્યા કે મારે અમૃત સ્વર્ગનું પીવું નથી ને મારે અમર નથી થવું. સ્વર્ગનું અમૃત પીવાથી બાપજી અમર થઈ શકાય, પણ એને મોક્ષ ન મળે. આ તો મુક્તિનું સાધન છે. સ્વર્ગનું અમૃત માણસને મોક્ષ અમર બનાવી શકે, મુક્તિ ન અપાવી શકે.
કથામૃત એ તો માણસને મુક્તિ અપાવે છે, મોક્ષ અપાવે છે. તો સ્વર્ગના અમૃત કરતા કથારૂપી અમૃત વધારે કિંમતી છે. પોતાના શિષ્યની પરીક્ષા કરી કે હું જે પાત્રમાં રસ રેડું છું એ પાત્ર અખંડ છે ને, તૂટેલું નથી ને, ફૂટેલું નથી ને, મારી મહેનત સાર્થક લાગે છે ને. એ પાત્ર બરાબર તપાસ્યું, પરીક્ષિત નામનું પાત્ર યોગ્ય લાગ્યું, એને સોદો કરવાની ના કહી. મારે સ્વર્ગનું અમૃત નથી પીવું અને મારે પૃથ્વી ઉપરનું રાજ્ય પણ નથી જોતું. હવે તો મને કથામૃત પાય ને મને મુક્તિ આપો. હવે આપણે અમર બનવા માટે કેટલી મહેનત કરીએ છીએ. સિકંદર અમર બનવા માટે મહેનત કરતો હતો. સિકંદર એમ કહેવાય છે કે એક ગુફામાં સિકંદર ગયો હતો અને ગુફા શોધવા માટે એને ખૂબ ખર્ચ કર્યો. છેલ્લે એ ગુફા એને મળી અને ગુફાની અંદર એક કુંડ હતો. એ કુંડ અમૃતનો હતો. એમાં સિકંદર એ અમૃતને વાંકો વળીને પીવા જાય. આવું બન્યું હોય કે ન બન્યું હોય ખબર નથી, પણ વાત ધડો લીધા જેવી જરૂર છે. આ કથા પણ ધડો લીધા જેવી છે. હર પ્રસંગ, હર દ્રષ્ટાંત એ બધું ધડો લીધા જેવું છે. એ સમજાઈ જાય એટલે જીવતા મુક્તિ. એ ગુફામાં સિકંદર અમૃત પીવા જાય ત્યાં અવાજ આવ્યો કે સમજી વિચારીને અમૃત પીજે સિકંદર, મેં જે ભૂલ કરી તું ભૂલ ન કરતો. એ ગુફામાં એક અજર અમર એક જીવાત્મા છે જેને અમૃત પીવાથી અમરત્વ મળ્યું અને એ મરવા માટેથી મહેનત કરે છે. અને એને એમ કીધું કે જગતમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ મને જો મોત આપે તો હું મારી તમામ ગુપ્ત સમૃદ્ધિ એને આપી દઉં. અને સિકંદર એમ કહેતો હતો કોઈ મને અમર બનાવી દે તો હું મારી તમામ સમૃદ્ધિ એને આપી દઉં. કોઈ પણ વ્યક્તિ મને અમરત્વ આપી દે તો હું એને મારી સમૃદ્ધિ આપી દઉં. અને ગુફામાં અમર થયેલો માણસ એમ બોલતો હતો કે કોઈ મને મોત આપી દે તો હું મારી સમૃદ્ધિ એને આપી દઉં. હે એક મરવા માટે મહેનત કરે છે ને એક જીવવા માટે મહેનત કરે છે. એક જીવવા માટે પોતાની સમૃદ્ધિ ઓઢમાં મૂકે છે ને એક મરવા માટે. સમજાતું નથી. પછી ઇતિહાસ એમ કહે છે કે સિકંદર સમજી ગયો અને એને અમૃત પીધું નહીં. એને સમજાઈ ગયું કે આ માણસ મરવા માટેથી પોતાની સમૃદ્ધિ આપી દેતો હોય તો મજા મરવામાં છે, અમર થવામાં નહીં. આ ઈશ્વરના જે કાયદા છે ને એ બધા બરાબર છે. કોઈ દિવસ અમર થવાની મહેનત ન કરવી. મૃત્યુ શ્રાપ નથી, મૃત્યુ આશીર્વાદ છે. જે જે વસ્તુ આપને શ્રાપિત લાગે છે, જીવનમાં દુઃખ આવે છે ને એ સુખ માટે આવે છે. અને કોઈને શ્રાપ મળ્યા હોય ને તો એ શ્રાપ એ આશીર્વાદ માટે હોય છે. દ્રષ્ટિ બદલાવી નાખો. એક ઘોડાના માલિકે સંત પાસે જઈને એમ કીધું કે મારો ઘોડો છે ને એ આ સૂકું ઘાસ ખાતો નથી અને લીલું ઘાસ ક્યાંય મળતું નથી. એટલે સંતે કહ્યું કે લીલા કલરના ચશ્મા પહેરાવી દે. લીલા કલરના ચશ્મા ઘોડો માંડ્યો એને પહેરાવ્યા તો એ સૂકું એને લીલું માનીને માંડ્યો ખાવા. અને પછી તેને બરાબર લાગ્યું. એને એવું લાગ્યું કે હું લીલું ઘાસ ખાઉં છું. તો ઘોડાના માલિકે એમ કીધું કે આવું બાપજી કેમ બન્યું? ત્યારે સંતે કહ્યું કે દ્રષ્ટિ બદલી ગઈ. દ્રષ્ટિ બદલી ગઈ એટલે દુઃખ સુખ લાગ્યું. એમ જીવનમાં કોઈનો શ્રાપ હોય ને તો એ આશીર્વાદમાં પરિણમે અને દુઃખ મળે ને એ સુખ લાગે. એના માટે દ્રષ્ટિ બદલી નાખવી જોઈએ. અને દ્રષ્ટિ કોણ બદલાવે? તો કે સત્સંગ માણસની જીવનની દ્રષ્ટિ બદલાવી નાખે. શ્રાપ આશીર્વાદ લાગે અને દુઃખ સુખ લાગે.
दुख के अंदर सुख की ज्योति, दुख ही सुख का ज्ञान, दुख ही सुख का ज्ञान, दुख के अंदर सुख की ज्योति, दुख ही सुख का ज्ञान, दुख ही सुख का ज्ञान, दर्द सह के जन्म ले हर कोई इंसान, हर कोई इंसान वो सुखी है, वो सुखी है जो खुशी से दर्द सह गया, सुख का सागर, सुख का सागर उसका जीवन बन के रह गया, सुख का सागर उसका जीवन बन के रह गया। उड़ते पंछी का ठिकाना मेरा न कोई जहां, मेरा न कोई जहां, ना डर है ना खबर है, जाना है मुझको कहाँ, जाना है मुझको कहाँ, हो गई, हो गई खुशबू हवा में, कुछ न रह गया, सुख का सागर, सुख का सागर उसका जीवन बन के रह गया, सुख का सागर उसका जीवन बन के रह गया। મજા છે દુઃખની, અને દુઃખની મજા તો જો દુઃખમાં આપને કોણ કોણ કામ આવ્યું હતું ને એનું લિસ્ટ થાય. આપણા ઉપર મુસીબત આવે ને દુઃખી તો મોજ છે, એમાં સાચા અને ખોટા માણસનું ફરક થઈ શકે. જેને જેને વચન આપ્યું હોય ને વાદા કર્યા હોય પણ પછી નિભાવી ન હગે, આપણા ઉપર કસોટી આવે ને ત્યારે બધા દૂર જતા રહે ને એ સમયે આપણી પાસે જ્યારે ઊભો રહે ને અને પોતાના ઘરની ચિંતા ન કરે અને આપણા દુઃખમાં જે ભાગ પડાવે ને, જો ઇન્સાનિયત હોય ને ત્યારે આપણો સમય આવે ત્યારે એવી વ્યક્તિને ક્યારેય ભૂલવા ન જોઈએ માણસે, ક્યારેય ના. ઈ તમારો ગત જન્મનો સગો ભાઈ સમજો. દુઃખની એક મજા છે. બીજું કે દુઃખમાં ભજન થઈ શકે. કુંતાએ દુઃખ માંગ્યું, તમે નું મંદિરે જાય તો સુખ માંગીએ. કુંતાએ દુઃખ માંગ્યું. કુંતાએ એમ કીધું કે મારે સુખ નથી જોતું,
દ્વારિકાનો નાથ કૌરવો ને પાંડવો નું યુદ્ધ જ્યારે પૂરું થઈ ગયું, પછી કૌરવો કપાઈ ગયા અને પાંડવોને વિજય અપાવીને ભગવાન દ્વારકા જતા હતા, ત્યારે ફઈબા આડો હાથ રાખીને ઉભા રહી ગયા કુંતાભાઈ. અને કૃષ્ણ પરમાત્માને હાથ જોડીને રડતા રડતા કુંતાએ કહ્યું કે ગોવિંદ, હા ફઈબા. દ્વારિકાનો ઠાકુર રથ ઉપરથી નીચે ઉતરી અને બે હાથ જોડીને ફઈબાને વંદન કરે છે. ફઈબા, તમે આ શું કરો છો? તમારે મને પગે લગાય? ધ્રુસકે ફઈ રડી પડ્યા. ફઈબાની આ દશા જોઈને વિહવળ બનેલા ભગવાનને પણ એવું બોલી ઉઠ્યા કે ફઈબા, મેં કોઈને કીધું નથી, પણ એક વાત તમને કહું. શું? હું સાક્ષાત બ્રહ્મ છું, હું ભગવાન છું, તમારે જે જોઈએ એ માગી લો. ત્યારે ફઈબાએ પોતાની ડાયરી ખોલીને કીધું કે તું તો તારા મુખેથી આજ કહે છો કે તું ભગવાન છો. મને તો અગાઉ ખબર પડી ગઈ છે કે તું ભગવાન છો. વાંચ, તું ભગવાન છો એ મને ખબર છે. તો ફઈબા માંગો. ત્યારે કુંતાએ એમ કીધું, વો સુખ પર પથ્થર પડો, वो सुख पर ए पत्थर पड़ो, कृष्ण मुख से जाए बलिहारी महादुख की, के पल पल कृष्ण भजा. ई सुख मारे નથી જોતું. જે સુખ ભગવાનને ભૂલાવી દે. સુખનો કોઈ વિરોધ નથી, પણ સુખનો મૌલિક સ્વભાવ છે કે સુખ માણસને જુદા કરે, અને દુઃખનો મૌલિક સ્વભાવ છે દુઃખ ભેગું કરે. બરાબર ભાવથી કથા સાંભળજો અને જીવનની સાથે એને મૂલ્યાંકન કરજો. આપણા જીવનમાં આવી ઘટના બની છે, સમાજમાં જોજો. દુઃખનો સ્વભાવ છે ભેગું કરવું, સુખનો સ્વભાવ છે જુદું કરવું. એક બાપને 4 દીકરા હોય ને 4 કરોડપતિ હોય, અને 4 દીકરાને 100 વીઘા જમીન હોય, ઘરના બંગલા હોય ને ગાડીઓ હોય, તો ત્યાં નજર કરજો, એ 4 છોકરાઓ બોલતા નહીં હોય, અબોલા હશે. કારણ એક છે, સુખનો સ્વભાવ એનો વાંક નથી. સુખનો સ્વભાવ સુખ જુદા કરે છે. સુખે સમાજમાં કાપવાનું કામ કર્યું છે. સુખનો સ્વભાવ છે અકડ, અને અકડનું કામ જ કાપવું ને જુદું કરવું. શરીરમાં દાંત અકડ છે તો દાંતનું કામ છે કોડિયાને કાપવું, જુદું કરવું. સોય અકડ છે, સોયનો સ્વભાવ કપડાને કાપવું, જુદું કરવું, તોડવું. જીભ નરમ છે તો જીભનો સ્વભાવ છે ભેગું કરવું. દાંત કાપે ને જીભ મુખમાં કોળિયો ભેગો કરે, સોય કાપે ને દોરો ભેગો કરે. નરમનો સ્વભાવ છે ભેગું કરવું ને જોડવું. દુઃખનો સ્વભાવ છે ધીરજ રાખવી, ભજન કરવું. અને સુખનો સ્વભાવ છે જુદું કરવું. 4 દીકરા અને સુખી હોય ને અબોલા હોય, બોલે નહીં. પછી દીકરીઓ મહેનત કરે, બહેનો મહેનત કરે, ફઈ મહેનત કરે, ભાઈઓમાં સમાધાન ન થાય. સમાજના અગ્રણીને બોલાવવામાં આવે પણ સમાધાન ન થાય. પણ જો એના ઉપર દુઃખ આવે ને તો સમાધાન ઓટોમેટિક આવી જાય, થઈ જાય. ગમે એટલો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો, સુખી દીકરાઓ સમાધાન ન કરે, ભેગા ન બેસે, પણ એના ઉપર જો દુઃખ આવે, ખબર પડી કે માં મરી ગઈ, એટલે 4 છોકરાઓની ગાડી એકી સાથે આવીને ઊભી રહી. જેવું દુઃખ આવ્યું તો દુઃખનો મૌલિક સ્વભાવ ભેગું કરવું, દુઃખ ભેગું કરી દે બધું. તો દુઃખનો મોટામાં મોટો ગુણ છે. બીજું કે કુંતાએ એમ કહ્યું કે મારે સુખ નથી જોતું. કેમ? તો કે મારે ઘરે જ્યારે જ્યારે શરણાઈ વાગતી હતી, ઢોલ વાગતા હતા, સુખ હતું, ત્યારે ગોવિંદ તું ક્યારેય ના આવ્યો, ક્યારેય ના. અને જ્યારે જ્યારે અમારા ઉપર દુઃખ આવ્યું તો પ્રભુ તું દોડીને આવ્યો. દ્રૌપદીના વસ્ત્ર હરણ થતા હતા ત્યારે ચીર તે પૂર્યા. મારી પુત્ર વધુ ઉત્તરના પેટમાં બ્રહ્માસ્ત્ર માર્યું અશ્વત્થામાએ, ત્યારે અંગૂઠા જેવડું રૂપ લઈ
અને બ્રહ્માસ્ત્રના તેજને હરણ કરી અને એની તે રક્ષા કરી. મારા પરીક્ષિતની તે રક્ષા કરી. મારા અર્જુનનો રથ હાકી અને કૌરવોને પાંડવોના ભીષણ યુદ્ધમાં મારા અર્જુનની રક્ષા કરી અને પાંડવોને વિજય અપાયો. અમારા ઉપર જ્યારે જ્યારે દુઃખ આવ્યું ને ત્યારે ગોવિંદ તું દોડીને આવ્યો છો. એટલે મને ખાતરી થઈ ગઈ તને દુઃખને કઈક સંબંધ છે. એટલે હું તારા માટેથી દુઃખ માંગુ છું. ઈ શું કામનું સુખ? મારો ગોવિંદ મારી ઘરે ક્યારેય ના આવે. ઈ સુખ શું કામનું? અને વાત સાચી છે, આપણે જ્યારે સુખ મળે ત્યારે આપણે ભજનનો ટાઈમ મળે છે. મેં તો એવું સાંભળ્યું છે કે જેટલા લોકો સુખી છે ને એને ત્યાં બ્રાહ્મણો બાંધ્યા છે. તમને દર મહિને 5,000 રૂપિયા આપવામાં આવશે. તમે મારી ઘરે અને મારી ઓફિસે પૂજા કરી જાજો. મોટા મોટા શહેરમાં બ્રાહ્મણો છે ને એ શેઠની હવેલીમાં શેઠની ઘરે પૂજા કરવા બ્રાહ્મણો જાય. એ પૂજા કરે નો કોઈ વાંધો નથી, પણ મને એક પ્રશ્ન જરૂર ઉઠે કે આપણે ખાઈને બીજા ધરાતા હશે? આપણે સાહેબ ભૂખ લાગે તો આપણે જ જમવું જોઈએ, આપણે જમીએ તો આપણે ધરાય. આપણા વતી બ્રાહ્મણો, હા ઠીક છે વિધિ માટે, પણ કાંઈ આપણે વેપાર ધંધો કરીએ, આપણી ઘરે ને આપણી ઓફિસે બ્રાહ્મણો પૂજા કરી જાય. એમાં એનો વાંક નથી. સુખમાં હરી ભૂલાય છે. બીજું, वो सुख पर पत्थर पड़ो कृष्ण मुख से जान. સુખમાં પ્રભુ યાદ નથી આવતા. એટલા માટે એટલી બધી ફેસિલિટી હોય છે. 1 કલાક મોબાઈલ એનો સ્વિચ ઓફ કરે એટલે લાખો રૂપિયાની નુકસાની જાય. એમાં ભજન ક્યાં કરવું? કલાક પૂજા કરવાનો ટાઈમ નથી, લાખો કરોડો રૂપિયાની નુકસાની જાય. ભજનનો ટાઈમ નથી. એટલે કુંતાએ કહ્યું એ સુખ મારે ન જોઈએ. ભગવાનને ભૂલાવી દે એ સુખ મારે શું કરવું? બલિહારી મહાદુખ કી કે પલ પલ કૃષ્ણ ભજા. કુંતાએ દુઃખને મહત્વ આપ્યું કે દુઃખ હું એટલા માટે માંગુ છું કે દુઃખમાં મારો હરિ મને સાંભળે. અને જોજો માણસ માથે દુઃખ આવે ને ત્યારે હાથમાં કીર્તન લઈને મંદિરમાં બેસી જાય. પોતાના ઘરમાં દીવો ને અગરબત્તી પેટાવીને ઠાકોરજી પાસે કીર્તન ગાશે. એની પાસે પૂરેપૂરો ટાઈમ હોય ભગવાનને રીઝવવાનો. તો કુંતાએ કહ્યું દુઃખ એટલા માટે. મારે સુખ નથી જોતું. તો હું આપને એ કહેવા જઈ રહ્યો હતો કે દુઃખની એક મજા છે. અને મૃત્યુથી ક્યારે ગભરાવું નહીં, મૃત્યુની પણ એક મજા છે. માણસને 2 વસ્તુનો બહુ ડર લાગે. એક અમારી ઉપર કોઈ દુઃખ ના આવવું જોઈએ અને એક અમારું મોત ન થવું જોઈએ. મોતથી માણસને ડર લાગે. હવે આ 2 વસ્તુ કથામાં શીખી લઈ એટલે 2નો ગભરાટ નીકળી જાય. આ 2 વસ્તુ આશીર્વાદ છે, શ્રાપ નથી. આ દુશ્મન નથી, મિત્ર છે. આ શ્રાપ નથી, આશીર્વાદ છે. આ અપશુકન નથી, સુકન છે. દુઃખને મિત્ર બનાવો, એનાથી ડરો નહીં. દુઃખની મજા છે અને દુઃખ મળશે પછી જ સુખની કિંમત છે, નહીતર સુખની કોઈ કિંમત નહીં. અને મરણ છે તો જ બીજું જીવન છે. મોત છે જ નહીં તો પછી ભય છે નો. મૃત્યુ જેવું આ જગતમાં બીજી કોઈ ભ્રમણા નથી. મૃત્યુ એક ભ્રમણા છે નહીં, લાગે છે. મૃત્યુ છે જ નહીં. જે વસ્તુ છે નહીં એનાથી પછી ગભરાટ શું? તો તમારો ને મારો પ્રશ્ન એ છે કે જો મૃત્યુ નથી તો જે વ્યક્તિનું મરણ થાય છે ને 4 જણા ઉઠાવીને સ્મશાને લઈ જાય છે, નજર સામે દેખાય છે, અને તમે ભ્રમણા કહો છો? આ ભ્રમણા છે, મોત નથી. નૈનમ છેદંતી શસ્ત્રાણી નૈનમ દહતી પાવક. શસ્ત્રો જેને છેદી ન શકે, અગ્નિ જેને બાળી ન શકે, વરસાદ જેને ભીંજવી ન શકે. આ અજર અને અમર આત્મા છે, એનું મોત નથી, એ પરિવર્તન થાય છે. એનો એક સીધો દાખલો આપું તમને કે તમે કોઈ પણ વ્યક્તિની ઘરે મળવા જાઓ અને કોઈ માણસ એ નાઇટ ડ્રેસની અંદર પોતાના સોફામાં બેઠો હોય
અને છાપું વાંચતો હોય અને તમે સવારમાં એને મળવા જાઓ તો એ માણસ હાથ જોડીને કહે પધારો પધારો, બેસો બેસો, હું હમણાં જ આવ્યો. આપને સોફા ઉપર બેસાડે, છાપું આપે અને પછી બાથની અંદર જઈ એ સ્નાન કરી લે અને પછી જે નાઇટ ડ્રેસ પહેર્યો છે એ ચેન્જ કરે અને કોટ પેન્ટ ને ટાઈ બાંધીને પછી નાઈ ધોઈને તૈયાર થઈને આવે ને પછી આપને મળે તો શું એને ગુજરી ગયો કેવું? કપડા બદલાવીને પાછો આવ્યો. એમ ઉપર એક શોરૂમ છે ને એમાં લોકો બધે કપડા બદલાવા જાય છે, કોઈનું મોત જ નથી. આ વસ્તુ યાદ રાખજો, ઉપર બધા કપડા બદલાવા જાય છે, વાસ્તવમાં મોત છે નહીં, મૃત્યુ નથી. એક તમને બીજું સરસ દાખલો આપું એટલે કાયમી આ બધી ઉપાધિ વહી જાય, આ મોતની દુઃખની. એટલા માટે તમે સાંભળ્યું છે ગામડામાં તમારે ભંગારવાળા આવે છે, પિત્તળનો ભંગાર લેવા આવે. એ પિત્તળના ભંગાર બધા બહેનો આપી દેતા હોય ને પછી ગામડામાં એ બધો ભંગાર પિત્તળનો ભેગો કરે ને એ ભંગાર લઈ અને પછી શહેરમાં જાય. એ જામનગરની ભઠ્ઠીમાં એ પિત્તળ ઓગળે, એમાં નવા ઠામ બને અને એ નવા ઠામનું પેકિંગ સીધું જાય સુરત, વડોદરા. પછી એ નવા ઠામ છે એ શોરૂમની અંદર ગોઠવાઈ જાય અને ફલાની અંદર કોઈ દીકરી પરણાવી હોય કે દીકરો પરણાવ્યો હોય કે પ્રસંગ હોય એટલે ફલાવાળા સીધા સુરત ખરીદી કરવા જાય, વડોદરા અને સુરતને ખરીદી કરવા જાય. શું લેવું છે કે પિત્તળના નવા ઠામ લેવા છે. એ નવા ઠામ સુરતની બજારમાંથી ખરીદે અને આપણે જે ભંગાર વેચ્યો હતો ને એનો રસ થયો જામનગરની ભઠ્ઠીમાં, એના નવા ઠામ બન્યા સુરતની બજારમાં આપણે નવા એ લઈ આવ્યા. એ નવું ઠામ જોઈ અને આપણા પાડોશી કે આવો વાટકો તો જાણે તમારા ઘરમાં હોતો એવું મને લાગે છે. ઈની વાટકો નવો થઈને પાછો આવ્યો. એમ આપણા ઘરમાં કોઈ પણ વ્યક્તિની દાદાની ઈચ્છા રહી જાય અને ઈ દાદા પાછા દીકરાની ઘરે દીકરો થઈને ઘોડિયામાં મંડે ને ઝૂલવા, ત્યારે આડોશી પાડોશી એમ કે જાણે તમારા દાદા જેવો નથી લાગતો, એ વાટકો પાછો આવ્યો. કોઈ મરતું નથી સાહેબ. કોઈનું મરણ નથી. ઉપર શોરૂમમાં કપડા બદલાવીને પાછા આવીએ છીએ. જેનું મરણ નથી તો એનો ભય શું? દુઃખ જેવું કાંઈ છે નહીં, એ ભ્રમણા છે. તો ચિંતા આજથી દુઃખની છોડી દો અને મૃત્યુની ચિંતા છોડી દો. મોત છે જ નહીં અને હસતા હસતા એને વધાવો, એનું સ્વાગત કરો, મોતનું સ્વાગત કરો. મોતનો મહોત્સવ હોય, મોતથી કોઈ દિવસ ડરવાનું ન હોય. અંત સમય આવીને નજીક આવીને ઉભો રહે ને ત્યારે બધાને હાથ જોડીને કહી દો કે મારાથી જેટલી થાય એટલી મેં સેવા કરીને બધાને સંભાળ્યા, હવે મને મારું કરી લેવા દો. બસ બધી માયાને હંકેલી અને બહિર્મુખ જગતમાંથી અંતર્મુખ જગતમાં આવી જાય અને પછી લાઈન ચાલુ કરી દે, એક તાર જોડાઈ જાય. અને અંત સમયે માણસની જેવી મતિ હશે ને, અંત સમયે જેવા માણસને વિચાર આવશે ને એવી ગતિ થશે. આ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખજો. એના માટે આ સત્સંગ છે. ઘણા લોકો કે એકવાર કથા સાંભળ્યા પછી શું કામ સાંભળવી જોઈએ? હું એમ કહું છું જીવીએ ત્યાં સુધી સાંભળવાની. શું કામ? કે આ લેસન 12 મહિના સુધી બાળકો ભણે અને પછી એની પરીક્ષા વર્ષે એક વખત આવે. એમાં જેને વાંચ્યું છે, જે ભણ્યા છે એ પાસ થશે. બાકી જેને ભણ્યા જ નથી, જે રેખડા છે, જેને વાંચન નથી કર્યું, એને ચોપડા આપી દો ને તોય પાસ ન થઈ શકે. એમ તમારું મારું આખું જીવન છે ને રીડિંગ ટાઈમ છે અને મૃત્યુ આપણી પરીક્ષા છે. આખી જિંદગી આ સત્સંગ એટલા માટે, આ હરિનું નામ એટલા માટે, એ પ્રેક્ટિસ છે, એ વાંચન કરવાનો રીડિંગ ટાઈમ છે. એ જેને વાંચન કર્યું છે ને પરીક્ષા એ મૃત્યુના સમય યાદ આવશે. અને યાદ આવી ગયું તો જેવી મતિ એવી ગતિ.
બાકી નહીતર જિંદગી આખી જે કર્યું હશે ને ઈ કેસેટ ચડશે, ઈ યાદ આવશે, અને જે યાદ આવ્યું ને એવો જન્મ થશે. આ અનેક જન્મ સુધી, અનેક કાળ સુધી આમાંથી નીકળી શકાતું નથી. એનું કારણ આ છે, સંત ભરત ની કથા છે, પ્રાચીન બહિષી રાજાની કથા છે. પ્રાચીન બહિષી રાજાને સ્ત્રી બહુ જ ગમે. એ દરરોજ સ્ત્રીના જ વિચાર કર્યા રાખે, સ્ત્રીનું જ રૂપ યાદ કરે. એ બીજા જન્મમાં સ્ત્રી બની. જેનું ચિંતન કરીએ એવું બીજો જન્મ મળે. અને સંત ભરતે હરણનું ચિંતન કર્યું તો એ હરણ બન્યું. ઈયળ ભમરીનું ચિંતન કરે તો ઈયળ ભમરી બની જાય. અને નર જો નારાયણનું ચિંતન કરે તો નર નારાયણ બની જાય. હકીકત છે, એના માટે આ કથા છે. તો એક લાઈન મળી ગઈ આપને કે ભારત દેશનો મહાન સંત ભરત એક હરણમાં આસક્તિ, એટલે તુલસીદાસજીએ લખ્યું છે, એક હરણ કે કારણે भरत लियो तीन दे, तुलसी उनकी क्या गति के घट घट करत शने. એક હરણમાં આસક્તિ થઈ તો એને 3 જન્મ લેવા પડ્યા. તો આ મારી પત્ની છે, આ મારો દીકરો છે, આ મારા દીકરાની વહુ છે, આ વાડી મારી છે, આ ઘર મારું છે, આ સંપત્તિ મારી છે, આ હીરા માણેક ને સુવર્ણ બધું મારું છે. આ બધાયમાં જીવ, બધું મારું મારું કરવામાં કેટલા જન્મ લેવા પડશે? એક હરણમાં મારું છે એવું થયું. હરણમાં જીવ રહી ગયો તો એને 3 જન્મ લેવા પડ્યા. તો આ મારું, આ મારું, આ મારું. તુલસીદાસજી કે એ જીવને કેટલા જન્મ લેવા પડશે? તો શું કરવું? દાનમાં દઈને જુનાગઢ ભેગું થઈ જવું? તો કે ના, વાપરો, ખુશ રહો. સમજવાનું સત્સંગ અહીંયા પડ્યો છે, પોથી બધું ધરવાનું નથી. એટલે જો મનાઈ રાખી છે, 7 દિવસ સુધી પોથી પાસે કોઈ આવવું નહીં, અહીં કઈ ધરવું નહીં, અહીં અનાજ મૂકવું નહીં, ફળ ફૂલ મૂકવું નહીં. વળી ક્યાંક ભાવમાં આવી જાવ, ઘરેણા કાઢી કાઢીને મૂકી જવું નહીં, અહીં સંભાળવામાં નહીં આવે. આખી એક પદ્ધતિ જુદી લાગશે તમને. ગેટની અંદર આવો, જ્યાં જગ્યા મળે ત્યાં બેસી જાવ, અને દૂરથી તમે પગે લાગી જાવ, દ્વારકાધીશ તમારું પ્રણામને સંભાળી લેશે. અહીં સુધી કોઈ ના આવું, અહીં કઈ ધરવાની મનાઈ છે, અહીં અનાજ નહીં મૂકવાનું, ફળ ફૂલ નહીં, પૈસા નહીં, અહીં આવું પણ નહીં. ત્યાંથી દૂરથી હાથ જોડીને બેસી જાવ, જેથી મેળો ન લાગે, કથા લાગે. ને આપણે કથા કરવી છે, મેળો નથી કરવો. મારો ગામે ગામ આ સ્વભાવ છે, આ મારી પ્રથા છે. કોઈ પાસેથી કઈ લેવું નહીં, તમારે ભાવથી સાંભળો, બસ સાંભળો. તો કરવું શું? આ સુખ સમૃદ્ધિ બધી દાનમાં આપી દેવી અને જુનાગઢ થઈ જવું? તો કે ના, તો ભિખારી બની જવાય ને હાથમાં ભિખારીનું પાત્ર આવી જાય. એને તો ભાગેડી વૃત્તિ કહેવાય, બાગેડું કહેવાય, કાયર કહેવાય, એને સંત ન કહેવાય. તો કરવું શું? તો મહાપુરુષોએ રસ્તો કાઢી દીધો કે તમે તમારી પાસે સારી ગાડી રાખો, સારા વસ્ત્ર પહેરો, સોનું પહેરો, ખેતી રાખો, દુકાન રાખો, સંપત્તિ રાખો, આ બધું રાખો ને પાછું વાપરો. ઘણા લોકો પાસે ઘણી બધી સમૃદ્ધિ હોય, પછી પાછા વાપરે જ નહીં. અરે પોથી નથી મૂકવી, દાની નથી કરવું, તમે તમારા માટે તો વાપરો, પણ એના માટે ઘણા લોકો ન વાપરતા હોય. ન સારું ખાય, ન સારા કપડા પહેરે, આખી જિંદગી ચોકીદારી કરે. કોઈ માણસ આપને એમ કહે કે આ જામનગર જિલ્લાની જેટલી સમૃદ્ધિ છે એ તારી એકલાની, પણ શરત એક કે એમાંથી 1 રૂપિયો વાપરવાની મનાઈ આખી જિંદગી, તો એ સમૃદ્ધિ શું કામની? આપણે કેવું પડે કે એવી સમૃદ્ધિ મારે નથી જોતી. એમ આપણી પાસે સમૃદ્ધિ હોય ને આપણી પાસે વાપરવાનું લાયસન્સ ન હોય તો ભગવાનને કેવું કે આવી સમૃદ્ધિ મારે નથી, મારે જોઈતી નથી. ઘણા નથી સમૃદ્ધિ, ઘણા હરબ બહુ આટા મારતા હોય,
એ સમૃદ્ધિ વાપરી ન હોય ને પછી મૂકીને વયા ગયા હોય એટલે પછી પાછું ચેક કરવા આવવું પડે. એટલે સમૃદ્ધિનું કરવું શું? દાનમાં નથી આપવી, પણ તમે ભેગી કરી છે, તમે તો વાપરો તમારા માટે. સુખી થાવ. સારામાં સારી ગાડી લીધી હોય ને કાશી જાય તો કાશીનું મંદિર આવે તો ગાડીમાંથી ઉતરવું પડે ને, એના દર્શન કરી લ્યો. ગાડી ઉપરથી નીચે ઉતરો, દર્શન કરી લ્યો. ગાડીમાં બેસી તો દર્શન નહીં થાય. એમ સુખી થવા માટે વહેલા ઉઠ્યા, રાતને દિવસ એક કર્યા, મહેનત કરી, પુરુષાર્થ કર્યું. હવે પૈસા મળી ગયા તો શેના માટે પૈસા ભેગા કર્યા? તો કે સુખી થવા માટે. તો હવે પૈસા ભેગા થઈ ગયા છે, હવે સુખી થાવ. સારો બંગલો રાખો, સારા વસ્ત્રો પહેરો, સુવર્ણ રાખો, ગાડી રાખો, બધું સુખી થાવ. તો ના, પૈસા ભેગા થઈ ગયા પણ હવે સુખી નથી થવું. એમને માણસ મૂકીને જતું રહે. એ પાગલપણ છે. તમે મહેનત કરો છો તો ખુશ રહો, સુખી થાવ. પણ એનો એક રસ્તો કાઢી દીધો સત્સંગની દ્રષ્ટિએ કે નથી દાન કરી નાખવું, નથી હિમાલય જવું, નથી બધી સમૃદ્ધિ લૂંટાવી દેવી ધર્મના નામે. પણ તમે ખૂબ વાપરો, પણ એટલું યાદ રાખો કે તમારી પાસે બધી સમૃદ્ધિ હોય પણ મનમાં તમારે એટલું રાખવાનું છે કે આ સમૃદ્ધિ મારી નથી, હું માલિક નથી. હું માલિક નથી, હું માત્ર ઉપયોગ કરું છું, હું સમૃદ્ધિનો માલિક નથી. રાજા ભરથરીનું પાત્ર જે ભજવે ને એને અંદરથી ખબર હોય હું ભરથરી નથી. પછી ભલે ભરથરીનું પાત્ર ભજવે તો એને નડશે નહીં. એમ તમને મને ખબર હોવી જોઈએ. બેંકનો ક્લાર્ક કરોડો રૂપિયા દિવસે બેંકમાંથી ગણીને બારે નીકળી જાય, પછી ઘરે જઈને ભૂલી જાય. એને અંદરથી ખબર હોય કે મેં કરોડો રૂપિયા ભલે ગણ્યા પણ મારા નહોતા. એમ તમને ખબર પડી જવી જોઈએ કે 100 વીઘા 200 વીઘા હું વાપરું છું, છે દ્વારકાધીશ માલિક એનો, હું તો વાપરું છું, મારું કઈ નથી. આવી રીતે આ જગતમાં જે ભોગવીને વહી જાય એને પછી કોઈ વસ્તુ નડશે નહીં. આ પરિવાર कुटुंब कबीलो तेरो आवे न जावे, 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 छाया बादल की मेरे राम खबर नहीं पल की, खबर नहीं पल की, हे मूर्ख बात करे कल की, हो मेरे राम खबर नहीं पल की, खबर नहीं पल की, हे मूर्ख बात करे कल की, ओ मेरे राम खबर नहीं पल की, खबर नहीं पल की, हे मूर्ख बात करे कल की, हो मेरे राम खबर नहीं पल की, सरोवर देखी આવ્યો રામ સલો, प्यास लगी जल की, ओ मेरे राम प्यास लगी जल की, पंच तत्व का बनाया पुतला, माटी जंगल की, हो मेरे राम माटी जंगल, मेरी ने मंदिरिया, मेरी मंदिरिया, बाग बगीचा, छाया बादल की, हो मेरे राम खबर नहीं पल की, खबर नहीं पल की,
हे मूर्ख बात करे कल की, हो मेरे राम खबर नहीं पल की। मेड़ी ने मंदिरिया बाग बगीचा ये तो छाया बादल की, सुख ने दुखी तो वादळा छे, भ्रमणा छे, वास्तवમાં છે નહીં। મનથી એવું લાગે આ સુખ દુઃખની વ્યાખ્યા ખરેખર છે શું ખબર છે? સુખ કેને કેવું અને દુઃખ કેને કેવું? આ તમને ને મને જે દુખી દેખાય છે એ હકીકતમાં દુખી નથી, અને તમને ને મને જે સુખી દેખાય છે એ હકીકતમાં સુખી નથી। એક વસ્તુ યાદ રાખજો, જો પૈસામાં જ સુખ હોત તો બંગલામાં સ્ત્રીઓ કોઈ દી આપઘાત ન કરત, અને ઝૂંપડામાં દુઃખ જ હોત તો ઝૂંપડામાં જન્મ દેનારી માં બાળકનો જન્મ થાય ત્યારે તરત જ ગળું મળી નાખે, એને ઉછેરીને મોટો ન કરે। આનો અર્થ એ થયો કે ઝૂંપડામાં જો એક જન્મ દેનારી માં પોતાના બાળકને ઉછેરીને મોટો કરતી હોય, લાડ લડાવતી હોય તો ઝૂંપડામાં દુઃખ નથી, અને બંગલામાં જો કોઈ સ્ત્રી આપઘાત કરતી હોય તો બંગલામાં સુખ નથી। સુખ ને દુઃખની વ્યાખ્યા સાહેબ આવી નથી। તો સુખ કેને કેવું અને દુઃખ કેને કેવું? એક વસ્તુ યાદ રાખજો, મનથી દુખી દુખી અને મનથી સુખી સુખી। મન એવમ મનુષ્યાણામ કારણમ બંધન મોક્ષયો, મનથી બંધન તો બંધન અને મનથી મુક્તિ તો મુક્તિ। સુખ અને દુઃખનું કારણ માણસનું મન છે। ભાઈ ભતીજા તેરા કુટુંબ કબીલા, सगाई स्वार्थ की, हो मेरे राम सगाई स्वार्थ की। भाई भतीजा तेरा कुटुंब कबीरा, सगाई स्वार्थ की, हो मेरे राम सगाई स्वार्थ की। तना जो बन तेरो आवे ने जावे, धन जो बन तेरो आवे न जावे, माया मतलब की, हो मेरे राम सगाई स्वार्थ खबर नहीं पल की। हे मूर्ख बात करे कल की, हो मेरे राम खबर नहीं पल की। राम ने समारिए प्रभु ने समारिए, राम ने समारिए प्रभु ने समारिए, खबर नहीं पल की, मेरे राम बात करे कल की। खबर नहीं पल की। हे मूर्ख बात करे कल की, ओ मेरे राम खबर नहीं पल की। सरोवर देखीने આવ્યો આ હંસલો, प्यास लगी जल की, हो मेरे राम प्यास लगी जल की। सरोवर देखी आयो हंसलो, प्यास लगी जल की, हो मेरे राम प्यास लगी जल की। આ દુનિયા જે માણસથી ભૈરી છે બધાય હંસલા છે, અને આ સંસાર એ સાગર છે, એમાં બધાયને તરસ લાગી છે એટલે અહીંયા પાણી પીવા આવ્યા છીએ। કોઈને લોટાની તરસ લાગી છે તો કોઈને હાંડો એક પાણીની તરસ લાગી છે, કોઈને આખું બેરલ પીવું છે, કોઈને આખો દરિયો પી જાવો છે। પણ એક વસ્તુ જેટલા દરિયો પીવા આવ્યા છે ને સાંભળી લઈએ, દરિયો પીવાથી प्यास बुझे नहीं, अपचो थई जाय बहु, हे वाला मारा अपचो थई जाय बहु। दरियो पीवाથી प्यास बुझे नहीं, अपचो थई जाय बहु, हे वाला मारा अपचो थई जाय बहु। મીઠડું નાનું ઝરણું મળે તો મીઠડું નાનું, ઝરણું મળે
અમૃત ઘૂંટડા લઉં વાલો મારો આપે એટલું જ લઉં મારો આપે એટલું જ લઉં. દરિયો પીવાથી પ્યાસ બુજે નહીં. આખો દરિયો પી જાવ ને તોય તરસ છીપશે નહીં. યાદ રાખજો ને, કારણ વિનાનો અપચો થઈ જાય. સમજો ને, દરિયો પીવો એટલે હું 100 વીઘા જમીન છે તો હજી 200 વીઘા કરવી છે, પણ કેના માટે અને કોણ ભેગું લઈ ગયું છે? અહીંયા 100 રૂમ છે, 200 રૂમ બનાવવા છે. જામનગરમાં છે ને 2 રાજકોટમાં, 2 અમદાવાદમાં. સિકંદર આખું જગત જીતવા નીકળ્યો હતો. એનો મિત્ર સાધુ બની ગયો હતો. સલામ તો કહ્યું સલામ માલેકુમ. આ બાજુ તો આગલો દેશ જીતવા જાઉં છું. એનો મિત્ર સાધુ થઈ ગયો. એને કીધું કે ઈ દેશ જીતાઈ જાય પછી, તો સિકંદરે કીધું એના પછીનો દેશ. ઈ જીતાઈ ગયા પછી તો કે એના પછીનો દેશ. સાધુએ નક્કી કર્યું હું જેટલું નામ કહીશ એના પછી તો એના પછીનો દેશ એમ કહેશે. એટલે સાધુએ વાતને ટૂંકી કરી કે સિકંદર માની લે કે આખી દુનિયા જીતી લીધી તે પછી, તો કે પછી આરામથી સૂઈ જઈશ, પછી આરામ કરીશ. ત્યારે સાધુએ કીધું કે આટલી બધી દેશ જીતા પછી જો છેલ્લે આરામ જ કરવાની વાત હોય તો સિકંદર આરામ કરવા માટે 6 ફૂટ જમીન જોઈએ છે, આટલી બધી નહીં. પણ આ સાધુના ટકોરને સિકંદર સમજી ન ગયો કે આ ટકોર શું કરવા માંગે છે. સમજાય છે ને? મળ્યો છે માનવ દેહ તો આટલા ઉલ્કા પાત શા માટે? મળ્યો છે મનુષ્ય અવતાર તો આટલા ઉલ્કા પાત શા માટે? ડરો છો મોતથી એવા તો આટલા પાપ શા માટે? ડરો છો મોતથી આટલા તો આટલા પાપ શા માટે? સિકંદર તારે શું હોય તો 6 ફૂટ જમીનની જરૂર છે, આટલી બધી પૃથ્વીની જરૂર નથી. અને આટલી બધી નદીઓ લોહીની વહે છે. આટલો ઉલ્કાપાત. સાધુના શબ્દોને ઠોકર મારીને સિકંદર જઈ પડ્યો. પણ ઇતિહાસ એમ કહે છે કે યુનાનની ભૂમિ ઉપર સિકંદર ઢળી પડ્યો જ્યારે, ત્યારે ઓલા સંતના શબ્દો એના કાનમાં ગુંજે છે કે આરામ જ જો કરવો હોય તો મારી સાદડીમાં જગ્યા છે. અને આરામ કરવા માટે સિકંદર 6 ફૂટ જમીન જોઈએ, આટલી નહીં. એ યુનાનની ભૂમિ પર જગતને જીતેલો માણસ યુનાનની ભૂમિ ઉપર પડ્યો ને મસ્તક અધર કરીને જોયું ને તો 6 ફૂટ જગ્યા રોકીને હૂતો હતો. એટલે આ સંત કે છે હીરા મણેકને ખવાય નહીં ને ખવાય બાજરો ને ઘઉં. એ વાલા મારા ખવાય બાજરો ને ઘઉં. તમે કોઈ કરોડપતિ માણસની ઘરે જાઓ, તમારા સગા હોય અને આપણી બેન પ્લેનમાં ઉડતી હોય, કે આપણો ભાઈ કે આપણો વેવાઈ કે આપણો સગો XYZ કોઈ પણ વ્યક્તિ એની ઘરે મહેમાન થઈને તમે જાઓ ને, મહેમાન આપણા કરોડપતિ હોય અને પછી આપને પૂછે કે શું જમવામાં લેશો, એટલે આપણે કંઈક એક કરો ને, આમ જાજુ હેરાન ન થાવ, ખાલી ભજીયા કરી નાખો ને. એટલે આપણી બેન ભજીયા કરતી હોય અને બેન કરોડપતિ હોય તો સાંભળ્યું છે કે હોનાની ગીનીના ભજીયા કરે? સાંભળ્યું જ કે એ ભજીયામાં એને બટેટા જ નાખવા પડે ને મરચા જ નાખવા પડે. કેળાના ખાય કે જેને જેવી આદત હોય, પણ એમાં હોનાની ગીન્યું ન ખાય. અને હોનાની ગીન્યુંના જો ભજીયા કરે ને તો ડાયઢું પડી જાય અને ઉઠી જવું પડે, પગે લાગે ને ખવાય નહીં. હીરા માણેકને ખવાય નહીં ને ખવાય બાજરો ને ઘઉં. એ વાલા મારા ખવાય બાજરો ને ઘઉં. ગમે એવો માણસ દુનિયાનો સુખી હોય અને ધનાઢ્ય માણસ હોય, દરરોજ મિષ્ટાન ખાઈ શકે, પણ દરરોજ સાહેબ મિષ્ટાન ભાવે નહીં, ડાયાબિટીસ થઈ જાય. અને દુનિયાનો સિકંદર જમવા બેહે તો બાજરાનો રોટલો ને શાક ને દૂધ ને છાસ, અને જગતનો ઝૂંપડામાં રહેવા વાળો માણસ એ શાક રોટલો ને છાસ જ ખાય, આમાં કોઈ ફરક નહીં.
ઓલને પચી જાય ને લોહી બને, સિકંદરનું લોહી બને ને ગરીબ માણસનું લોહી બને. ઈશ્વરનો તાપ, સૂર્યનો તાપ એને સરખો અને ગરીબનો સરખો. 12 કલાકમાં ગરીબનું સવાર થઈ જાય ને સિકંદરનું સવાર થઈ જાય. ઈશ્વરના ઘરે કોઈ ભેદ નથી. અને છેલ્લે ગરીબ માણસ મરી જાય ને સિકંદર મરી જાય ને, અને બેને હળગાવી નાખી, અગ્નિ સંસ્કાર આપી દે, એટલે બેની એક હુંડલી રાખ થઈ જાય. એમાં સિકંદરની રાખ અને ગરીબની રાખ જુદી ન હોય. રાખ એટલે રાખ થઈ જાય. વાત ખલાવા બે સમાન છે. તો ભગવાને દયા તો જો કરી, આ તમને ને મને હીરા માણેકનો સોનાનો મોહ છે, પણ એ તો આપણી અજ્ઞાનતા છે. બાકી કલ્પના કરો કે ઘઉં અને બાજરો એ બે મોંઘા મળે અને હીરા ને માણેક ને સોનું સસ્તું મળે, તો ખાવું હું? 2-3 લાખ રૂપિયા થેલામાં લેતા જાય અને પછી વેપારીની દુકાને જઈને કહી કે બાજરો દિયો, એટલે એ 4-5 બાજરાને બી બાંધી દે. ઘરે જઈને ખાવું હું? અને હીરા માણેક હાવ સસ્તા મળે. બહુ શોખ છે ને બધા બહેનોને હીરાના સેટ પહેરવાનો. બાજરો જેમ મણ એક મળે 200-300 રૂપિયાનો જે મણ આવતો હોય મને ખબર નથી, પણ હીરા છે એ 200 રૂપિયાના મણ આવે તો તમે સેટ કરાવીને થાકી જાવ. એનું શું કામ છે? અને 100 રૂપિયા કિલો હોનું મળે તો પછી બહેનોને બધા મોહ ઉતરી જાય કે હવે સેટ નથી કરવા. 100 રૂપિયાનો કિલો હીરા, 100 રૂપિયાનો મણ હીરા, અને ગુણિયું ભરી હીરા તમારી ઘરે મૂકી જાય, પછી સેટ કોઈ નહીં બનાવે. પણ પછી ચિંતા થાય બાજરો લેવો, તો બાજરો તો 4-5 લાખ રૂપિયા દો તો 3-4 દાણા આવે. તો મારા નાથે આ અકડ કડા વાપરી છે કે બાજરો સસ્તો કર્યો. તબ તુલસી મેં જાનિયો मेरो गरीब नवाज. तुलसी तब में जानियो प्रभु तुम्हें बड़ो गरीब नवाज. अरे मोती कण मोंघो कियो અને સોંગો કિયો મોતી કણ મોંઘો કિયો. આ હીરાને સોનું હુકામ મોંઘું મળે છે? એ ભગવાનની લીલા છે. મોતી કણ મોંઘો કિયો અને સોંઘો કિયો અનાજ. માણસને ખાવામાં અનાજની જરૂર પડે, હીરાને સોનું ન ખવાય. એટલે ભગવાને બાજરો સસ્તો કરી દીધો અને બધાયનું ધ્યાન રાખ્યું. મોતી કણ મોંઘો કિયો અને સોંઘો કિયો અનાજ. તુલસી તબ મેં જાનિયો मेरो गरीब नवाज. बाजरो ने हीरा माणेक ने खवाई नहीं ने खवाई बाजरो ने घऊं. हे वाला मारा खवाई बाजरो ने घऊं. मिलना मालिक टाका पेरे नहीं, मिलना मालिक काका पेरे नहीं, हवा गज पेरे हो. वालो मारो आपे એટલું જ લો. हे वालो मारो आपे એટલું જ લો. જેને ઘરની સાડી અને ઘરના મિલના કારખાના છે, કપડાના મિલના કારખાના છે, એ મિલનો જે માલિક હોય એ કારખાનામાં જેટલા મિલના આમ તાકા કપડાના નીકળતા હોય એ હું આખો વીટીને કોઈ નીકળો કે આ તો મારા ઘરની મિલ છે, હું તો ગમે એટલું વીટું. આખા શરીરમાં તાકા વીટીને નીકળો કોઈ શેઠ? અને કદાચ વીટીને નીકળે તો કેવો લાગે? આખા શરીરમાં તાકા વીટી નાખે એમ એ મળદું હેલું જતું એવું લાગે. એ ગમે એટલી મિલનો માલિક હોય પણ એને જભો જ પહેરવો પડે. એટલે કહ્યું